السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں ایک خاص مقصد کے تحت، ایک وضاحت کے تحت، ایک علمی جواب کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پر آپ نے ایک کلپ سنی ہوگی جس میں بامبے کا ایک مولوی ہے صوفی کلیم حنفی رضوی، جس کا نام ہے، جو اپنے بیانات میں ہمیشہ اختلافی باتیں کرتا ہے اور اس کے بیانات سے ہندوستان کا ماحول خراب ہوتا رہتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کلپ جو گردش کر رہی ہے، اس میں بہت سے بزرگوں کی توہین اس نے کی ہے، بہت سے سلسلے والوں کو برا بھلا کہا ہے۔ اسی کلپ کے اندر سلسلے عالیہ مداریہ کے ایک عظیم بزرگ حضور تاجدار ملنگا، حضور سید بابا معصوم علی مداری صاحب قبلہ، جو ایک عظیم بزرگ ہے، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے، جس سے تمام سلسلہ عالیہ مداریہ کے چاہنے والوں کے، مریدین کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو ہندوستان کے قانون نے ہر ایک کو فریڈم آف سپیچ دی ہے، بولنے کا ادھیکار دیا ہے، لیکن ہیٹ سپیچ سے بھی روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو ہم نے اسی قانون کا سہارا لیتے ہوئے، سنویدھان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے ایک قانونی کارروائی کی، اور قانون سے ہی ہم نے التماس کیا، مانگ کی کہ اس مولوی کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اس پر قانونی کارروائی کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر کوئی کسی بھی بزرگ کی شان میں نازیبا کلمات نہ کہے، ابھدر ٹپڑی نہ کرے اور برا بلا نہ کہے۔ تو جب ہم نے یہ ویڈیو وائرل کیا، ہم نے قانونی کارروائی کی ہے اور ہندوستان کے قانون سے اسے گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے، تو اس کے کچھ اندھ بھکت، ہم اندھ بھکت ہی کہیں گے، علم والے نہیں کہیں گے۔ بھکتی کرو لیکن اندھ بھکتی والی نہ کرو، علم والی بھکتی کرو، علم والی محبت کرو۔ تو یہ اندھ بھکت ہے جسے علم کا کوہ ہمالیہ کہتے ہیں، بڑا ترم خاں کہتے ہیں۔ تو آئیے آج میں اس کو اس کی علمی صلاحیت دکھا دوں میں، اور اس کے بختوں کو دکھا دوں میں کہ تم جسے کوہ ہمالیہ سمجھتے ہو علم کا، وہ علم کا ٹیلا بھی نہیں ہے، علم کا ذرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، جس کو تم فالو کرتے ہو اور اپنا رہبر رہنما مانتے ہو۔ دیکھیے، ہندوستان کا ماحول ابھی بہت خراب ہے، ہمیں آپس میں متفق ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اگر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اتنا نازک ماحول ہے کہ ہمیں متحد ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو تو خاص کر کے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، تمام کو ایک ساتھ میں رہنا چاہیے، اور اپنی قوم کو کیسے آگے لایا جائے، دنیاوی تعلیم میں، دینی تعلیم میں، اخروی معاملات میں کس طریقے سے ان کے حالات کو بہتر کیا جائے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ ماحول ہندوستان کا خراب کرتے رہتے ہیں، اور اس بندے نے ایسا ہی کام کیا ہے جس سے پورے ہندوستان کا ماحول خراب ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ کی عقیدت کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تو خیر، جب ہم نے قانونی کارروائی کی اور ایسا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا کہ ہم نے اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے، اور سرکار سے، گورنمنٹ سے اور پولیس والوں سے ہم نے اسے گرفتار کرنے اور اسے قانونی سخت سزا دینے کی ہم نے مانگ کی ہے۔ اور جب یہ وائرل ہوا تو کچھ اس کے چاہنے والے، سمرتھک، ہمدرد اور اندھ بھکت میرے اس ویڈیو پر آ کر کے کامنٹ کرتے ہیں کہ جاہلو، جب علمی گفتگو نہیں کر سکتے، علمی جواب آپ نہیں دے سکتے، تو گورنمنٹ کا سہارا لیتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تم تو جاہل ہو، تم تو یہ ہے، تم وہ ہو۔ تو ایسے برے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے منہ کو تالا لگایا جائے اور انہیں علمی جوابات دکھائے جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ جسے تم کوہ ہمالیہ سمجھتے ہو علم کا، وہ علم کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اسے دوسری کتابوں کو تو چھوڑیے،
दूसरे अकाबिरीन की किताबों का इल्म तो छोड़िए, दूसरे बुजुर्गों की किताबों का इल्म तो छोड़िए, उसे खुद अपने हजरत की किताब का भी इल्म नहीं है। जिसे तुम मुफ्ती आजम कहते हो, मुनाजिर आजम कहते हो, उसे अपनी खुद की किताबों का भी इल्म नहीं है। तो खैर, असल मुद्दे पर मैं आता हूं, और बात यह है कि हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है, अब इसको इल्मी जवाब भी हम दे रहे हैं। जवाब यह है कि उस वीडियो के अंदर काफी बातें उसने की हैं और गलत बातें की है। उसमें असल बात जो है वो सिलसिले आलिया मदारिया के जो मलंगाने किराम होते हैं, वो अपने गेसुओं को, अपने बालों को दराज करते हैं। जब वो मलंग बनने का इरादा करते हैं और कर लेते हैं, तब से वो अपने बालों को मुआफी देते हैं, अपने बालों को कटवाते नहीं है। अब वो ये कहता है कि 20-20 फुट के बाल है, 22-22 फुट के बाल है, ये है, वो करते हैं, ये करते हैं, क्या वो नापाक नहीं होते हैं, क्या उन्हें एहतलाम नहीं होता है? ऐसी वगैरह वगैरह उसने बातें की है जो मैं जबान पर नहीं ला सकता, जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं बताना चाहता हूं उससे भी, और उसी की तरह जितने भी मौलवी है वो भी अपने कान खोलकर सुन ले, अपने जहन को कुशादा कर ले और अपने इल्म को वुसअत दे और ये इल्मी जवाब समाअत करे। देखिए, मलंगाने किराम का सिलसिला कोई 100 साल से नहीं है, कोई 50 साल से नहीं है। ये मलंगाने किराम का सिलसिला तकरीबन 800 से 900 साल पुराना सिलसिला है। सबसे पहले मलंग आजम, देखिए मलंग जिसे भी कहा जाता है वो सिलसिले आलिया मदारिया की ही फर्द को कहा जाता है मलंग, और किसी भी सिलसिले में मलंग नहीं पाए जाते। उसकी भी एक इल्मी वजाहत है जो मैं इंशाल्लाह आज आपको बताता चलूंगा मैं, और आपके इल्म में इजाफा करता चलूंगा मैं। मलंग सबसे पहले जो बने वो सिलसिले आलिया मदारिया के बुजुर्ग हैं, और वो है हुजूर सरकार गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु के सगे भांजे, आपकी बहन बीबी नसीबा के लख्ते जिगर नूरे नजर हुजूर दादा जमालुद्दीन जानेमन जन्नती है। अब यहां पर भी एक इल्मी नुक्ता में पेश कर दूं मैं कि कुछ लोगों को सैयदा बीबी नसीबा के हुजूर गौसे पाक की बहन होने का भी शक है और वो इनकार करते हैं। तो इन्हें मैं बड़ी किताबों का हवाला नहीं दूंगा, मैं बस इन्हें मैं कह दूंगा कि 11वीं शरीक के मौका पर, 11वीं शरीक के महीने के अंदर जो खत्म कादरिया, खत्म गौसिया की किताब आप पढ़ते हो, उसके अंदर जो रुबाई आप पढ़ते हो कि ज़ैनब बीबी नसीबा ख्वाहिरान हज़रत अन, इसका मतलब क्या है? आप अपने, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप अपने अकाबिरीन से, उलमा से मालूम कर लीजिए कि इस जुमले का मतलब क्या है, उसमें क्या लिखा है कि ज़ैनब और बीबी नसीबा किसकी बहन है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि बीबी नसीबा हुजूर गौसे आजम की बहन है, और सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जो मदार पाक के खलीफा है, दीवानगंज गिरोह के बानी है, वो सबसे पहले मलंग आजम है, मदार पाक के सबसे पहले मलंग है, सिलसिले आलिया मदारिया के पहले मलंग है। उसका वाकया भी कुछ इस तरीके से है कि आप हफ्स दम के लिए बैठे थे, एक मुकाबला हुआ था जिसमें मदार पाक ने आपको जोगियों के सामने बिठाए थे, जो वो जोग करते थे उनके सामने आपने हफ्स दम किया, और आपने हफ्स दम में जब लगे आप जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके सांस को रोक लेते तो बहुत से दिनों तक, रिवायत में काफी दिन आए हैं, बहुत से दिनों तक आप सांस को रोक लेते, और आखिर में जब आपके दिन मुकम्मल हो जाते, हफ्स दम मुकम्मल हो जाता, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कह करके आपकी सांस खोला कर देते। तो ये जब आप जोग करने बैठे, जब आप हफ्स दम करने के लिए बैठे, तो हुजूर मदार पाक ने आपके इर्द गिर्द हिसार लगा दिया और आप हफ्स दम में बैठ गए और आप अपने काम के लिए मदार पाक निकल गए। जब आपने हफ्स दम करना शुरू किया और काफी दिन हो गए तो आपके सर से खून बहने लग गया। इस बात का इल्म आपके मुरीदीन ने मदार पाक को दिया और बताया कि हुजूर सरकार मदार पाक हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के सर से खून निकलने लग गया है। तो मदार पाक वहां पर आते हैं और अपने हाथों को उनके सर पर रख करके दम करते हैं और वो खून बंद हो जाता है। फिर आप वहां से गुजर जाते हैं। हुजूर जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जब हफ्स दम मुकम्मल कर लेते हैं तो आप अपने चाहने वालों से कहते हैं कि यहां पर मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है, बताइए क्या मेरे शेख आए थे? तो बताया आपके चाहने वालों ने, बिल्कुल हुजूर, जब आपके सर पर हुजूर खून निकलने लगा था तो हमने सरकार मदार पाक को इत्तला दी थी, वो आए थे और आपके सर पर हाथ रखा था, जिसकी वजह से आपके सर से खून बहना बंद हो गया था। जब आपको इल्म हुआ, मालूम हुआ कि मेरे सरकार ने मेरे सर के बाल पर अपना मुबारक हाथ रखा है,
तो आपने ये गवारा न किया कि उन बालों को मैं जमीन पर गिरा दूं, और आपने तब से अपने बालों को मुआफी देना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, जो बाल बढ़ते गए और आपके बाल काफी हद तक बढ़े आखिरी उम्र तक, और आपने कभी वो बाल को न कटवाया और आपके बालों को आप बांधते गए सर पर। ये मलंगाने किराम का तरीका आप ही से शुरू हुआ कि सबसे पहले मलंग आप थे और आपने लंबे बाल रखे हैं, तो आपके गिरोह में जो मलंग बनता है वो भी अपने बालों को लंबा रखता है। अब बात यह है कि अगर ये मामला हदीस में मिलता है, सहाबा से मिलता है तो सही है, वरना बेबुनियाद है और गलत है। तो आइए मैं उस कोहे हिमालय जिसको इसके अंधभक्त कहते हैं, उस मौलवी को कहता हूं कि तूने अपने हजरत की किताब भी तूने नहीं पढ़ी है। अगर तू अपने हजरत की किताब पढ़ता तो इस तरीके से बुजुर्गों की तौहीन न करता और मलंगाने किराम पर एतराजात न करता। आला हजरत की किताब है, मशहूर मारूफ किताब अल मलफूज, उसके अंदर यह जिक्र मौजूद है कि जब हुजूर ताइफ को फतह करके जब निकले तो आपने वहां पर अजान दी। जब अजान दी तो अजान की आवाज को सुन करके करीब में कुछ लड़के थे जिन्होंने आजान की मजाक उड़ाने के लिए आजान दी। जब हुजूर ने आजान उन लड़कों की सुनी तो उन्हें बुलाया और सबको आजान देने को कहा। तो तकरीबन 7 बच्चे थे, तमाम ने अजानें दी। और जब आखिर में एक आखिरी बच्चे ने अजान दी तो आपने फरमाया इधर आओ। आपने उन्हें करीब बुलाया, उनसे मोहब्बत की और उनके सर पर हाथ रख करके जब दुआएं दी तो वो मुशर्रफ इस्लाम हुए और उन्हें हुजूर ने मक्का में अजान देने के लिए मुंतखब कर दिया। मस्जिद नबी के मुअज्जिन हजरत बिलाल थे और मस्जिद हरम के मुअज्जिन हजरत अबू महजूरा जिनका नाम था, उन्हें मुंतखब किया गया। और तकरीबन किताबों में आता है कि हजरत इमाम शाफई के जमाने तक उनके घराने के ही लोग खाने काबा में मुअज्जिन हुआ करते थे। तो हजरत अबू महजूरा जिनका नाम है, जब सरकार ने उनके सर पर हाथ रखा तो आपने ये गवारा न किया कि जिन बालों को सरकार ने अपने हाथों से मस किया है उन बालों को मैं जमीन पर गिरा दूं, और आपने अपने बालों को बढ़ाते गए, मुआफी देते गए, और किताबों में आता है कि वो बाल इतने बढ़ गए कि वो बाल जमीन पर लगा करते थे। इतने लंबे बाल आपने रखे हैं। तो न कभी नबी ने आपको मना किया, न सहाबा किराम ने आपको रोका कि ये लंबे बाल रखना मना है। ये अकीदत की बात है। और हदीस पाक मिलती है, अस्हाबिकन नुजुम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम जिसकी भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। तो मलंगाने किराम अगर किसी की पैरवी करते हैं तो वो हुजूर सैयदना अबू महजूरा मलंगे अव्वल की पैरवी करते हुए अपने बालों को लंबे रखते हैं। तो ये बिल्कुल भी शरीयत के खिलाफ नहीं है, बल्कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन इल्म हासिल करे तो पता चले ना, किताबों को पढ़े तो पता चले ना कि कोई ना कोई सिलसिला मलंगों का जरूर होगा तो जिसकी पैरवी करते हुए ये लोग अपने बाल को बड़े रखते हैं। रही बात गुस्ल की, तो गुस्ल की हाजत उनको भी होती है, एहतलाम और नापाकी का मामला उनके साथ भी आता है। तो जिस तरीके से आमतौर पर मर्द हजरात गुस्ल अदा करते हैं, गुस्ल उतारते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मलंगाने किराम भी अपना गुस्ल उतारते हैं और अपने एक एक बाल को पानी से भिगोते हैं। देखिए, गुस्ल में जरूरी है पानी, और पानी मिल गया और जिस्म का हर एक हिस्सा, हर एक बाल अगर तर हो गया, भीग गया, तो गुस्ल अदा हो गया। क्या लंबे बाल की वजह से गुस्ल न होना ऐसा मामला होता तो औरतें फिर क्या करती? क्या औरतें भी छोटे बाल रखती? फिर औरतों के बाल भी लंबे होते हैं, तो वो किस तरीके से गुस्ल अदा करती है? तो बिल्कुल गुस्ल के अंदर पानी का होना शर्त है। पानी मिल गया, जिस्म का हर एक हिस्सा, बाल का एक एक बाल की तह वो भीग जाए, वो तर हो जाए, गुस्ल अदा हो जाता है। तो गुस्ल अदा मलंगाने किराम करते हैं। गुस्ल में कोई भी ऐसा मामला उनके साथ नहीं होता है कि जिसका गुस्ल बाकी रहता हो और वो गुस्ल अदा न करते हो। तो ये इल्म की बात थी, इल्मी गुफ्तगू थी, उन्हें इल्म हासिल करना चाहिए। कुरान तो कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म हासिल करो, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें इल्म नहीं है। अगर वो चाहते इल्म लेना तो मलंगाने किराम के पास में जाते, उनसे मालूम करते कि हजरत शरीयत में बाल लंबे रखने का क्या हुक्म है, आप किसकी सुन्नत अदा करते हैं, किताबों में क्या लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, और आप गुस्ल कैसे अदा करते हैं, क्या गुस्ल में जो फराइज गुस्ल है वो अदा हो जाते हैं। अगर वो गलत जवाब देते या उसका जवाब न दे पाते कुरान और हदीस की रोशनी में, तो आप सवाल उठाते
اور تب آپ وائرل کرتے ان کو اور تب ویڈیو بناتے کہ یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو تو فتنہ پھیلانا تھا, آپ کو تو عوام کو گمراہ کرنا تھا, شیطان کا کام آپ کو کرنا تھا. آپ نے وہ کام کیا اور اس کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا, قبر میں بھی دینا پڑے گا اور حشر میں بھی دینا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. آپ نے فائدہ پہنچانے کے بجائے انہیں گمراہ کیا ہے. جتنے لوگ بھی گمراہ ہوں گے اور جتنے بھی لوگ ملنگان کرام سے بدزن ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے. تو رہی بات بال لمبے کرنے کی, تو یہ ملنگان کرام کا سلسلہ ہے جو سیدنا ابو محذورہ کی مبارک سنت ہے جس پر عمل کرتے ہیں, اور نبی نے فرمایا صحابہ کی سنت پر عمل کرو گے ہدایت پاؤ گے. اس صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور سیدنا ابو محذورہ کی سنت پر یہ عمل کرتے ہوئے بالوں کو لمبے رکھتے ہیں. اور رہی بات دوسری کہ یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں, تو شادی کرنا سنت بھی ہے, فرض بھی ہے, واجب بھی ہے اور منع بھی ہے, حرام بھی ہے. شادی کی بہت سی قسمیں ہیں, کن وجوہات پر شادی صحیح ہے اور کن وجوہات پر شادی منع ہے. شادی کے لیے صاحب استطاعت ہے تو شادی کی جائے, اگر صاحب استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور شادی نہ کرنے والوں میں صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت موجود ہے, اور اولیاء کی تو بے شمار جماعتیں ہیں, بے شمار اولیاء کرام ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے دوں, آپ نے نام سنا ہوگا اصحاب صفہ, چبوترے والے صحابہ کرام, جن کی تعداد 60, 70 یا 140 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ آئی ہے, جو حضور کے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا, وہاں پر یہ صحابہ کرام رہا کرتے تھے, اس میں ابو ہریرہ بھی تھے. ان صحابہ کرام نے نکاح نہیں کیا ہے, شادی نہیں کی ہے, تو آپ ان پر کیا حکم لگائیں گے؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے النکاح من سنتی, نکاح کرنا نبی کی سنت ہے, اگر نکاح نہیں کرو گے تو نبی کی سنت سے اعراض کرنا ہوا, تو صحابہ کرام پر پھر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو پتا چلا نکاح سنت بھی ہے, نکاح منع بھی ہے, نکاح کے اور بھی اقسام ہے. تو شادی نہ کرنے سے کوئی کفر یا گناہ کبیرہ لازم نہیں آتا ہے. کوئی شادی نہ کرے تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی, کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو ملنگان کرام بھی انہی صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شادی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ملنگ اعظم حضور سیدنا جمال الدین جانمہ جنتی نے بھی شادی نہیں فرمائی تھی. انہی کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے انہی کے سلسلے کے لوگ, ان کے چاہنے والے ملنگان کرام بھی شادیاں نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک علمی جواب تھا جو اس صوفی کلیم کو اور اس کے ان بختوں کو میں نے پہنچا دیا کہ ملنگان کرام کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے ہیں جو شریعت مطہرہ, شریعت مقدسہ سے ہٹ کر کے ہو. الحمدللہ اس بات پر میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مداری حضرات جتنا شریعت پر عمل کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا. ہر بات میں وہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہیں اور اپنے آگے رکھتے ہیں, اور ہر چیز کے اندر وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ علم حاصل کیجئے, اور جن کی بارگاہ میں آپ نے بدتمیزیاں کی ہے ان کی بارگاہ میں آپ معافی مانگیے, اللہ اس کے رسول سے معافی مانگیے, اور آئندہ کسی بھی بزرگ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, ایسی آپ وضاحت کریں. کیونکہ یہ ہندوستان امن و محبت کا مرکز ہے, یہاں پر لوگ محبت سے رہتے تھے, رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے. یہ صوفی سنتوں کا ہندوستان ہے. اگر تم اپنے آپ کو صوفی سنت کہتے ہو تو جو ان کا طریقہ تھا اس پر عمل کرو. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, محبت کے ساتھ میں اصلاح کی جاتی ہے. اس طریقے سے کسی کو بدنام کرتے ہوئے اصلاح ہرگز نہیں کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد. اللہ حافظ, دم مدار بیڑا پار.